عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يهترم قبضها مطلقا أبدا وما تتاب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع منه الدوام فلم تهرب وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بقلبه كأباب رؤية ثبتا ولا يرى آثار بول منه بعلن. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينم والعين قد العسل ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا إن الولادة سفيانا بمعختاتني. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وصراط ومن محن. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه المرسلين وصحابته أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة رشدنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد
السقاف دار شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف دار شيخنا ورب أرواحنا هدي الدين بن هدي الخير وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ ذكر بن عبد الله رسوله وإبراهيم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهب الشيخ عبد الله اليافعي رحمه الله في كتابه روض الرياحين أنه كان في الأمم الماضية ملك تمرد على ربه وغزاه المسلمون فأخذوه مسيرا وقالوا بأي قتلة نقتله. فاجتمع رأيه على أن يجعلوا له حكما عظيما ويجعلوه فيه وتوقد تحته النار ولا يقتلوه حتى يذيقوه طعم العذاب. ففعلوا ذلك به فجعل يدعو آلهته واحدا بعد واحد. يا فلان إنما كنت أعبدك أنقذني مما أنا فيه. فلما رأى الآلهة لا تغني عنه شيئا رفع رأسه إلى السماء وقال لا إله إلا الله ودعا مخلصا فصلى الله عليه أذهب ماء من السماء فأدفع تلك النار وجاءت ريح فاحتملت ذلك الكركم وجعلت تدور به بين السماء والأرض وهو يقول
ilaha illallah faqadafathu ila qaumin la ya'buduna Allah azza wa jalla wa huwa yaqulu la ilaha illallah fastakhrajuhu wa qalu wayhaka malaka qala ana maliku bani fulanin kana min amri wa khabari kaita wa kaita wa qassa alaihi al-qissata fa amanu. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa adama naf'a bihi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haqqas Syekh Abdullah al-Yafi'i rahimahullah fi kitabih Rawdur Rayahin menghikayatkan Syekh Abdullah Al-Yafi rahimahullah. Sunnah kita untuk menyebutkan kalimat rahimahullah bagi orang yang sudah meninggal dunia. Bahasa kita almarhum, bahasa yang sering dipergunakan sehari-hari oleh kita adalah almarhum atau almarhumah. Padahal yang sesuai dengan hukum agama adalah sebutkan dengan kalimat rahimahullah untuk laki-laki, rahimahullah untuk perempuan. Atau bahkan diperbolehkan dengan kalimat radhiyallahu anhu atau dengan kalimat radhiyallahu anha. Jadi sunnah demikian. Bila kita menyebutkan nama orang yang sudah meninggal dunia, bila laki-laki maka sebutkan dengan kalimat rahimahullah, bila perempuan sebutkan dengan kalimat rahimahullah. Itu pas kita sebutkan dengan kalimat demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berdoa dengan kalimat tadi, berdoa dengan kalimat rahimahullah atau dengan kalimat rahimahullah, itu langsung Allah angkat adab kubur bagi orang yang disebutkan dengan kalimat tersebut. Jadi sangat beruntung orang yang punya kekasih atau punya teman atau punya suami atau punya istri atau punya tetangga yang dia ingat kepada orang yang sudah meninggal dunia, disebutkan namanya, kemudian sebutkan kalimat tadi, kalimat rahimahullah untuk laki-laki, rahimahullah untuk perempuan. Jadi kan kebanyakan almarhum atau almarhumah. Padahal yang benar adalah kalimatnya rahimahullah atau rahimahullah. Berkata Syekh Abdullah Al-Yafi rahimahullah dalam kitab beliau Rawdur Rayahin, ini masyhur kitabnya, annahu kana fil umamil madiyati malikun tamarrada ala rabbih. Pada umat terdahulu ada seorang raja. Raja ini raja yang berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja ini raja yang sombong, raja yang berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ada batas akhirnya. Orang itu manusia, apalagi hamba Allah, apalagi makhluk Allah, pasti ada batas akhirnya, batas akhirnya. Fir'aun begitu hebat, Fir'aun gak sakit-sakit. Fir'aun itu sampai Allah berikan gak sakit-sakit, sampai pada akhirnya dia mengaku sebagai apa? Tuhan. Apa resepnya Fir'aun gak pernah sakit? Di antaranya adalah Fir'aun itu kalau makan hanya 3-4 sendok doang sehari. Kalau kita kan gak bisa. Kita habis nasi, kita makan lontong, habis lontong ketoprak gitu. Jadi udah banyak makannya gitu. Padahal kalau melihat dari anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cara makan yang Nabi suruh, yang Nabi perintahkan adalah nahnu qaumun la na'kul hatta najua, fa idza akalna fala nashba. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami adalah sekelompok manusia, sekelompok kaum yang tidak makan kecuali sampai kami lapar. Jadi Nabi itu dengan para sahabatnya makannya sampai apa? Sampai lapar, baru apa? Baru makan. Faidah akarna pada nashba. Kalau sudah makan tidak sampai apa? Tidak sampai kenyang. Ini bisa begitu? Bisa, insya Allah. Karena nggak terlatih, pada akhirnya kebuli senaman perempuan. Itu bisa pindah napan itu. Menjadi kekurangan karena dia belum merasa kenyang.
Padahal demikian cara makan Rasulullah dengan para sahabatnya, dengan ulama tadi itu nunggu lapar baru makan. Kalau sudah makan tidak sampai apa? Tidak sampai kenyang. Susah lah tuh. Susah. Tapi kalau lebih biasa ini enak gitu. Yang pada akhirnya badan kita stabil pada akhirnya. Apalagi dengan dibarengi dengan puasa Senin, puasa Kamis, atau puasa dia nggak jauh deh ya. Sehari puasa sehari kagak jauh gitu deh. Kita minimal puasa Senin atau puasa hari Kamis. Motor atau mobil kalau nggak diservis gimana ente punya motor tapi kalau dia pakai hancur nggak? Hancur. Tubuh kita untuk demikian sama. Tubuh kita ini ada servis tahunan, puasa Ramadan, ada servis bulanan, puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Ada servis mingguan, hari apa? Senin dengan hari Kamis. Makanya orang-orang yang di rumah sakit, ada pernah langsung ngomong dengan seorang dokter ahli gizi. Apa yang dia katakan? Ustaz, benar. Semua ajaran Rasulullah SAW itu benar, tidak ada salahnya. Sampai demikian itu, kami baca juga, dia belajar juga dengan saya. Sampai pada akhirnya dia bilang demikian kalimatnya. Ustaz, benar. Semua ajaran Rasulullah SAW itu semua benar, tidak ada yang salah. Pas dia dibaca benar. Kan Nabi bilang sumber penyakit itu ada di perut. Nabi yang katakan sumber penyakit ada di mana? Di perut. Sekarang benar-benar nyata itu ucapan Rasulullah SAW. Orang itu sebab sakit sebab apa kebanyakan? Sebab makan, sebab apa lagi? Sebab minum. Itu karena di jalan-jalan itu di jalan macam-macam. Ada apa ya namanya? Ngerti itu nama-namanya itu. Dari minuman macam-macam, ada milkshake, ada apa lagi macam-macam tuh ya. Itu minuman luar biasa itu. Jadi benar kata Rasulullah SAW sampai demikian itu. Makanya kita kalau pengen sehat, kutip aturan cara makan, cara minum ya Rasulullah SAW. Jadi kata para rahimahullah, di umat terdahulu itu ada seorang raja. Raja ini tabarrada ala rabbih. Raja ini membangkang kepada Allah, sangat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawazahul muslimuna. Karena ini raja yang sangat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, ini raja diperangi oleh muslimin dan muslimah. Bedakan antara orang Islam dan muslim dan muslimah. Bedakan antara orang Islam dengan muslim dengan muslimah. Yang nyolong orang Islam, yang mabuk orang Islam, yang berzina orang Islam, yang membunuh orang Islam. Tidak dengan muslim, tidak dengan muslimah. Kenapa demikian? Muslim dengan muslimah adalah orang yang tunduk dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dengan hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru muslim atau muslimah. Jadi kalau dia baru KTP doang menjadi agamanya agama Islam, belum muslim. Kalau muslim prosesnya belajar. Dia belajar, diamalkan. Belajar, diamalkan, baru menjadi seorang muslim atau seorang muslimah. Jadi bedakan. Yang maling orang Islam, bukan muslim. Yang bunuh orang Islam, bukan orang muslim, bukan muslim. Bedakan antara orang Islam dengan muslim. Itu ulama yang mengatakan definisi dari Islam. Islam ad-dinul ladzi ja'a bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashari fi ma'ashihim wa ma'adihim. Islam adalah agama yang dibawa oleh pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Untuk kebahagiaan umat manusia dunia dan akhirat. Kebahagiaan umat manusia. Jadi orang yang ngamalin ajaran Islam, ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Rasulullah SAW adalah sebenarnya muslim. Berarti dia membuat bahagia dirinya, bahagia tetangganya, bahagia orang yang di luar Islam. Jadi kalau yang membunuh orang Islam, yang berzina orang Islam, kemudian yang tawuran orang Islam, tapi orang muslim tidak. Kenapa demikian? Dia tunduk dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kan ada hukum haram, ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum makruh, ada hukum
ada hukum mubah. Ini raja di zaman terdahulu dia sombong kepada Allah yang pada akhirnya diperangi oleh orang-orang muslim. Fa'akhaduhu asira, ditangkap menjadi tawanan, menjadi tahanan muslim dengan muslim. Faqalu, maka ini muslim yang menahannya, yang menawannya bilang kepada semuanya bermusyawarah, bi ayyi qatlatin naqtaluhu, dengan cara apa kita harus membunuh ini orang? Karena ini raja sudah apa ini? Sudah keterlaluan, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, membangkang kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, sampai muslim menangkapnya, kemudian sampai mereka semua muslim bermusyawarah dengan cara apa kita harus membunuh orang ini yang sangat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak sekarang ada orang yang bakar Quran, ya. Ada orang yang injek Quran, ada orang belakangan yang ngakuin habaib, gitu kan gitu. Belakangan ya Allah, zaman dulu kita punya guru-guru kiai ada begitu. Ada Syekh Yasin Asy'ari kan begitu luar biasa, sangat memuliakan menghormati habaib. Satu ketika ada satu habib yang kecil datang ke rumah beliau. Kata Syekh Yasin Asy'ari rahimahullah, datang ke rumah beliau, itu khadamah beliau membantu beliau dilarang untuk melayaninya. Kata Yasin Asy'ari, biar saya yang melayani ini habib. Padahal masih kecil, dia sangat cinta dengan para habaib. Belakangan ada orang yang tidak pintar, bukan ahli nasab, bukan orang yang cerdas, baca kitabnya aja berantakan. Gimana paham kita? Orang itu kita bisa tahu dia orang pintar, orang cerdas, tahu dari cara baca kitabnya. Pertama itu. Yang kedua, setelah dia menerjemahkan, memberikan pemahaman kepada para jamaah, baru kita tahu ini orang cerdas, ini orang pintar. Tapi kalau baca kitabnya diambil dari Google, dari mana? Dari Google, diapain? Diapain sekarang itu? Diapain? Bukan dari Google, diapain sebelum itu? Copy paste dari Google. Gurunya kan Google. Yang lebih lucu, dia bilang Syekh Muhammad Al-Malik itu Habib, keturunan Nabi. Tapi yang lain apa? Bukan Habib, itu kan orang bodoh, ketahuan di situ. Nah ini raja udah terlalu bantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pakai kemarin anak-anak muda mesti giat benar-benar belajar agama Islam, ajaran syariat Rasulullah SAW. Terutama pada hal-hal yang khusus itu mesti belajar ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, ilmu lughahnya. Sebagian kerja, sebagian dagang, sebagian usaha, tapi sebagian jangan apa? Jangan semua kerja. Ada yang belajar, ada yang menjadi generasi akan datang, menjadi guru agama akan datang. Itu yang paling kecil, yang paling penting, yang paling kecil. Karena akhir zaman Nabi seperti ini. Ini zaman itu beda begitu. Tidak ada modelnya seperti itu. Tidak mengakui Habib sebagai apa? Sebagai keturunannya Rasulullah SAW. Tapi alhamdulillah yang seperti itu hilang. Ada ungkapan bul fi ma'i zam-zam tu'raf. Kalau pengen kenal, kencingin supaya air zam-zam. Kencingin air apa? Air zam-zam. Pasti kau akan kenal. Jadi ini orang nggak terkenal, tapi pengen apa? Pengen terkenal dengan cara seperti itu dia. Nah ini ada kejadian di zaman lampau, ada seorang raja yang sangat membantah kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, ditangkap oleh muslimin, kemudian menjadikan mereka dia sebagai tahanan. Kemudian muslimin mengatakan, dengan cara apa kita harus apa tadi? Membunuh ini orang. Fajtama'a ra'yuhum ala an yaj'alu lahu kumkuman 'aziman. Yang pada akhirnya sepakat mereka semua dia mesti ditaruh di sebuah tempayan yang sangat besar, tempat buat masak air. Kayak kita gidir kebuli itu ya, itu namanya kumkuman 'aziman. Tahu kan ya gidir ya, kebuli ya, gede itu. Nah, taruh situ isi air. Wa yaj'aluhu fihi. Kemudian taruh itu orang di dalam itu tempayan yang sangat besar. Waktu kalau tahun nahu, kemudian nyalain api di bawahnya. Biar apa itu? Biar mati pelan-pelan. Karena ini orang sudah tadi sombong kepada hukum Allah Subhanahu
kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqtuluhu, jangan langsung dibunuh. Hatta yudhiqu ta'al adabi, sampai dia merasakan rasanya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung dibunuh, tapi bunuhnya pelan-pelan bunuhnya. Dia apa itu? Dia rebus di air itu. Tuh boleh contoh kayak gini nih. Umpamakan kalau di negara-negara yang memang muslimin semua, muslimah semua, negara hukum agama Islam tuh boleh juga dicontoh. Jadi nggak usah dibunuh orang yang membanggakan kepada Allah tanpa Tuhan lagi, minjak Al-Quran lagi. Atau ada orang yang sengaja apa dengan cara apa? Dengan cara menghinakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dicontoh ini. Jadi dibunuhnya pelan-pelan, jangan sampai langsung dibunuh. Fafa'alu dzalika, kemudian langsung dikerjain. Ini raja yang zalim yang membangkang kepada Allah, ditaruh tempayan yang sangat besar, kemudian diisi air, di bawahnya dinyalain api yang sangat besar. Faja'ala yad'u alihatahu wahidan ba'da wahidin, maka ini raja yang sangat membangkang kepada Allah dimulai manggil Tuhan-Tuhannya atu-atu. Dipanggil Tuhannya atu-atu. Panggil Tuhannya atu-atu. Iya, Tuhan ini dipanggil atu dipanggil. Dengan kalimat apa? Ya fulan, wahai Tuhan aku, fulan. Tuhannya fulan. Sayyidina Umar pernah ketawa, Sayyidina Umar satu ketika beliau pernah ketawa, pernah nangis satu ketika. Satu hari Sayyidina Umar lagi diam ketawa, kemudian nangis. Sahabat yang lain nanya, wahai Khalifah Sayyidina Umar, kenapa engkau saya perhatikan? Nanti ketawa sebentar, kemudian nanti nangis sebentar. Kata Khalifah Umar, kata Sayyidina Umar, saya tertawa, saya menangis karena saya ingat di zaman jahiliyah saya mengubur hidup-hidup anak perempuan saya. Dan saya tertawa karena saya waktu di musim bukan menceklik, saya membuat Tuhan dari terigu, dari gandum. Saya buat Tuhan, ada matanya, ada telinganya, ada kupingnya, ada mulutnya, ada kepalanya, ada tangannya. Datang musim paceklik, kemudian musim kemarau panjang, kan tidak ada apa tuh, nggak ada makanan. Saya potek kupingnya, nggak marah Tuhan saya. Potek kupingnya, Tuhan saya tidak marah. Saya potek tangannya, Tuhan saya tidak marah. Bukan Tuhan berani seperti itu. Tuhan nggak begitu ya. Nah ini demikian. Kata ini orang kali raja dipanggil nama Tuhannya, ya fulan, wahai Tuhanku fulan, Tuhanku fulan. Innama kuntu a'buduka ankirni mimma ana fi. Saya dulu pernah menyembah engkau, nyembah cincin, nyembah batu, nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah kuburan. Kalau kita bukan nyembah kuburan, kita datang ziarah ke orang saleh ke waliullah, bukan nyembah, tapi apa? Kita ziarah, kita baca Quran, kita baca tahlil, kemudian dikirim semua pahalanya untuk itu wali atau itu habib atau itu kiai, bukannya menyembah kuburan. Karena ada orang yang begitu, dibilang dakwahnya dakwah tauhid, tapi apa? Bilang kita sebagai penyembah kuburan. Falamma ra'al alihata, tatkala ini raja melihat Tuhan-Tuhannya, la tughni anhu syai'an, Tuhannya tidak memberikan manfaat sama sekali. Dulu kan pernah diapain? Sembah. Kok batu yang dia sembah tidak memberikan manfaat kepada dirinya, sekarang lagi kesusahan, lagi taruh tempayan besar isi air dibakar hidup-hidup, kok dipanggil-panggil tidak apa memberikan manfaat sama sekali. Maka langsung dia rafa'a ra'sahu ila sama', langsung dia mengangkat kepalanya ke arah langit. Waqala, dia ucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Saat itu juga pas dia panggil Tuhannya pada ingat Allah, dia ini raja, maka langsung ini raja mengucapkan kalimat tadi, la ilaha illallah. Wada'a mukhlisan, dia berdoa ikhlas kepada Allah. Fasallallahu alaihi madhaba ma'in as-sama'i,
maka langsung Allah tuangkan air yang sangat banyak dari arah langit. Allah langsung turunin hujan dari langit. Pasti diraja, dia menyebutkan kalimat la ilaha illallah dan dia mohon langsung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat nih. Tadinya orang yang tadi apa? Memandang kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas dia panggil Tuhannya, semua Tuhan yang gak nyaut, gak denger, gak membantunya, akhirnya dia langsung mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan langsung dia menyebutkan, dia menyembahlah kepada Allah dengan kalimat-kalimat doanya, langsung Allah kabulkan, Allah turunkan air dari langit. Fa'atilkan nar, maka air yang banyak tadi, yang deras tadi, memadamkan api itu. Jadi api yang ada di bawah tempayan besar tadi langsung apa? Langsung padam, langsung mati. Waja'at rihun, kemudian angin berhembus dari atas. Fahtamalat dhalikal kunkumat waja'alat tadulu bihi bainas sama'i wal ardh. Kemudian ini angin yang sangat besar, yang sangat kencang, ngebawa itu tempayan besar ke arah langit sampai terbang. Wa huwa yaqulu, kemudian raja ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi sepanjang itu tempayan besar terbang, ini raja yang sudah masuk Islam mengucapkan kalimat tadi apa? La ilaha illallah. Terus ulang-ulang sama dia. Faqadarathu ila qaumin la ya'budullaha azza wa jalla, dan dia dihembuskan oleh angin tadi, dilempar oleh angin tadi kepada satu kaum yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yaqulu, sampai turun di kaum yang tidak menyembah kepada Allah, raja ini tetap menyebutkan kalimat apa? La ilaha illallah. Fastakhrajuhu, mereka mengeluarkan raja ini. Wa qalu wa ihaka ma laka, engkau ini bisa begini, bagaimana ceritanya, bagaimana kejadiannya? Faqala, maka dia bilang, ana maliku bani fulani, saya raja di tempat itu, di kampung itu, di kota itu. Kana min amri wa khabari kaita wa kaita, begini kita aku, begini begitu kita, dari akhir, dari awal sampai akhir ceritanya. Sampai pada akhirnya waqassal qissah fa'amanu, pada akhirnya semua kampung itu penduduknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya mereka semua menyebutkan bertauhid dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Untuk sebab raja tadi itu yang asalnya dimakan kepada Allah, tapi dia sadar bahwa tidak ada Tuhan yang dapat menyelamatkan dirinya kecuali hanya siapa tadi? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ta'arafna أننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا، وتب علينا توبة توصل كل حومة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول، نحظى بكل سرور. صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد الصحب، والحمد لله بالبدء
lana kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rasul salamun alayka rafi'a syah